हो देव नामम वाഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. और एक बार परमेश्वर की चरणों में आने के लिए, परमेश्वर में देने वाला हर एक अच्छा अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ദൈവം നല്ലവനാണ്, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. एक एक पल परमेश्वर के अनुग्रहों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर में सहायता करते हैं। നിരന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ ദയ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നല്ലോ. जिस प्रकार हम गीत में गाते हुए आराधना कर रहे थे, हम मांगने से अधिक हमारे योजना से बढ़कर परमेश्वर एक एक दिन हमें संभालने वाला और चलाने वाला परमेश्वर है। നമ്മൾ പാടി ആരാധിച്ചതുപോലെ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിലയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ഓരോ ദിവസവും തന്നു പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമുണ്ട്. हम रहने वाले इस जगह या राज्य काफी बार हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आंखों के पुतली के नाई संभालते हैं। നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ദേശവും സംസ്ഥാനവും ഒന്നും നമ്മൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ല, എന്നാൽ ആമേൻ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ പോലെ ദൈവം നമ്മളെ, ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നല്ലോ. आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. निरंतरम प्रार्थना में इन दिनों में आमीन और भी सामर्थ के साथ आगे की ओर बढ़ने पाए। പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ശക്തമായി പോരാടാം. आज हमारे ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर जल्दी से हम लेकर आएंगे। നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. भजन संहिता 95 और उसके पहले आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे। 95 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. आमीन। 95 उसका पहले आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे। 95 സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം. വരുവിൻ, നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കാം, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറയ്ക്ക് ആർപ്പിടുക. हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर के हालेलुया आमीन प्रेज़ लॉर्ड नाम की महिमा करेंगे करके वहां पर बताया गया है। വരുവിൻ, നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കാം. हालेलुया। जिस परमेश्वर की आराधना हम करने के लिए आए हैं, वो आराधना का योग्य परमेश्वर है। നാം ആരാധിപ്പാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്. वही स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है। അവൻ സ്തുതികളിന്മേൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവം. भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि हम परमेश्वर के आराधना करने के लिए उसके सम्मुख आए हुए हैं। നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു. ये भजन संहिता यरूशलेम के उस आराधनालय में लोग आकर मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाला एक भजन संहिता है। യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. भजन संहिता 95 से लेकर भजन संहिता 100 तक 100 भजन संहिता तक परमेश्वर की आराधना करने वाला भजन संहिता है करके वहां पर बताया गया है। 95 മുതൽ 100 വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ ആഹ്വാനങ്ങളാണ്. 95 से लेकर 100 तक 6 भजन संहिताओं में हर एक भजन संहिता में परमेश्वर को स्तुति दे, परमेश्वर को आराधना दे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। जो परमेश्वर में चलाया है उसको महिमा मिले। हालेलुया। हर एक भजन संहिता में वही वहां पर बताया गया है। ഈ 95 സങ്കീർത്തനം മുതൽ 100 സങ്കീർത്തനം വരെയുള്ള ഓരോ സങ്കീർത്തനത്തിലും നമ്മെ രക്ഷിച്ച, നമ്മെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഓരോ സങ്കീർത്തനത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. Come let us sing for joy to the Lord। आइए मिलकर परमेश्वर का आनंद के साथ हम परमेश्वर के आराधना करेंगे करके वहां पर बताया गया है। വരുവിൻ, നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കുക എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. उसके अगले भजन संहिता 96 भजन संहिता के पहले आयत भी हम देखेंगे। 96 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യവും ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. യഹോവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവിൻ, സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ യഹോവയ്ക്ക് പാടുവിൻ. हे परमेश्वर की लोग, हम मिलकर एक नया गीत परमेश्वर के लिए हम गाएंगे करके भजन संहिता लिखने वाला स्मरण दिलाता है। സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് യഹോവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവിൻ എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ आइए मिलकर हम एक नया गीत गाते हैं, यहोवा परमेश्वर के लिए करके वहां पर बताते हैं। നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് യഹോവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടാം. हालेलुया। ऐसा एक एक भजन संहिता आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रेज़ लॉर्ड साम्स 100 तक परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला भजन संहिताओं को वहां पर बताया गया है। അങ്ങനെ ഓരോരോ വാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ 100 സങ്കീർത്തനം വരെ യഹോവയുടെ നാമത്തിന് മഹത്വം കരേറ്റുന്ന, യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. कलीसियाओं में हम जब देखते हैं तो काफी बार सभी लोग शायद प्रार्थना करने के लिए नहीं जानता होगा।
ഒരു സഭയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയുകയില്ലായിരിക്കും. कुछ लोग अच्छे अच्छे शब्दों के साथ प्रार्थना कर लेते हैं, എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കും. लेकिन कुछ लोग शायद उतना अच्छा भाषा बताते हुए शायद प्रार्थना कर नहीं पाते होंगे. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാത്തവരായിരിക്കും. I mean, कुछ लोग अच्छी तरीके से आराधनाओं को लीड करते हैं, ചില വ്യക്തികൾ നന്നായിട്ട് ആരാധനയെ നയിക്കും. लेकिन सभी लोग शायद आराधना को लीड नहीं कर पाते होंगे. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആരാധന നയിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കില്ല. कुछ लोग अच्छी तरीके से प्रचार करना जानते हैं, ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും. I mean, लेकिन कुछ लोग शायद प्रचार करना नहीं जानते होंगे. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. हालेलुया. मैंने देखा है कुछ लोग शायद प्रचार करना जानते हैं, लेकिन आगे आकर खड़े रहने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं होता है. ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവര് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് നിൽപ്പാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. हालेलुया. प्रचार करना शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे. ചിലർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. I mean, ऐसे हर एक बातों को लोग शायद करना नहीं जानते होंगे. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. लेकिन परमेश्वर ने जिनका सृष्टि किया है, सब लोग परमेश्वर की आराधना तो जरूर कर सकते हैं. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന സകലർക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. I mean, परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक स्पेसिफिक टैलेंट होना जरूरी नहीं है. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ലഭിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I mean, गूंगे लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए हमने देखा है. മൂകരായ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. अंधे लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए देखा है. ബധിരന്മാരായിരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. हालेलुया. जो अंधे हैं, I mean, praise the Lord. I mean, वे परमेश्वर की आराधना करते हुए देखे हैं. അന്ധന്മാരായ ആളുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. लंगड़े लोग आराधना करते हुए हमने देखा है. മുടന്തന്മാരായവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिनका उंगलियां नहीं है, लेकिन फिर भी वे लोगों परमेश्वर की आराधना करते हुए हमने देखा है. അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ കൈകൾ വിരലുകൾ ഇല്ലാത്തവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. एक बार एक परमेश्वर के दास एक लेप्रोसी के उस सेंटर में विजिट करने के लिए गया. ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗികളുടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിക്കുവാനിടയായി. वहां पर उसके वहां के चैपल में दोपहर के समय में आराधना चल रहा था. അവരുടെ ചാപ്പലിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ആരാധന നടത്താറുണ്ട്. वहां पर जब आराधना चल रहा था, तब कुछ लोग अपने पेट में जो हाथ है उससे मारते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए उन्होंने देखा. താൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ അവരുടെ വയറ്റത്ത് കൈയും കൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടു. क्योंकि उनका उंगलियां नहीं है, वो निकल गया है, इसके लिए जो बाकी का हाथ है उससे पेट में मारते हुए आवाज बनाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए उन्होंने देखा. അവരുടെ കൈവിരലുകൾ കുഷ്ഠരോഗത്താൽ അറ്റുപോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിരലുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വയറിന്മേൽ കൈയുടെ ബാക്കി ഭാഗം വെച്ച് അടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. हालेलुया. हमें जब फिंगर्स है, उंगलियां हैं, लेकिन फिर भी हम आराधना करना नहीं जानते हैं. നമുക്ക് കൈയും വിരലും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറില്ല. लेकिन कुछ लोग जिनके पास नहीं है, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आग्रह करते हैं. എന്നാൽ അത് ഇല്ലാതെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ പോലും അതൊന്ന് അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. हालेलुया. परमेश्वर ने जिनका भी सृष्टि किया है, वे सब परमेश्वर की आराधना करते हैं. भजन संहिता लिखने वाला याद दिलाता है. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന സകല സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. अब उसी भजन संहिता 95 भजन संहिता के 8वें आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അതേ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മെരീബയിലെ പോലെയും മരുഭൂമിയിൽ മസാനാളിനെ പോലെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. हालेलुया. वहां पर बताया गया है कि आज यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, तो आपकी हृदय को आप कठोर ना करें. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. हालेलुया. आज का मतलब क्या है? ഇന്ന് എന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? हमारा हर दिन का आज एक स्पेसिफिक है. परमेश्वर ने दान दिया हुआ दिन है. ഇന്ന് എന്ന ദിവസം
ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശേഷമായ ഒരു ദിനമാണ്, ഒരു ദാനമാണ്. इसके लिए पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि आज तुम्हारे हृदयों को तुम कठोर ना करे. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. बीता हुए कल शायद कुछ अवस्थाओं को देखते हुए आज हृदय कठोर हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है कि आज तुम्हारे हृदयों को तुम कठोर ना करे. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലകളിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഇന്ന് കഠിനമാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനം ആക്കരുത്. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और बीते हुए कल कभी भी हम सुधार नहीं पाते हैं क्योंकि वो बीत गया है. इट इज ऑलरेडी डेड. हालेलुया. इसके लिए हम पीछे की ओर जा नहीं पाएंगे. इसके लिए आज का दिन हमारे हृदयों को हम कठोर ना करें, पवित्र आत्मा में याद दिलाता है. കഴിഞ്ഞു പോയ ദിനങ്ങൾ, ഇന്നലകൾ ഇനി മടങ്ങി വരികയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും കഴിയത്തില്ല. അത് മരിച്ചു പോയതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ. हालेलुया. बीता हुआ कल थर्सडे अब मेरे जिंदगी में नहीं आ सकता है. मैंने ऑलरेडी कल रात को दफना दिया. इट इज ऑलरेडी डेड. हालेलुया. एक नया दिन परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में दान दिया है. ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച എന്ന ഇന്നലത്തെ ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് മരിച്ചുപോയി, അത് കഴിഞ്ഞുപോയി. ആമേൻ. ഇന്ന് പുതിയൊരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു. मेरा हृदय कठोर ना करे. എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ കഠിനപ്പെടുത്തരുത്. और हम सोचते हैं कि आने वाला कल शायद मैं उस बातों में बदलावट लेकर आ जाऊंगा. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. लेकिन आने वाला दिन यदि जन्म ना ले तो हम कैसा बदलावटों को लेकर आ എന്നാൽ पाएंगे. വരാനിരിക്കുന്ന നാളെ എന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വരുത്തുവാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വരും? कल एक नया दिन जन्म लेना है, लेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है. दिया हुआ आज हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध सही करना बहुत जरूरी है. നാളെ എന്ന ഒരു ദിവസം അത് ജനിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജനിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം. आपको समझ में आ रहा है? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग सब है इधर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आपका ध्यान कहीं और है ऐसा मुझे लग रहा है. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരുടെയും ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടെയും അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आने वाला कल के बारे में कोई गारंटी नहीं है, വരാനിരിക്കുന്ന നാളേക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. लेकिन दिया हुआ आज परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की आवाजों को सुनते हुए उसमें ओबीडियंट रहना जरूरी है. എന്നാൽ ലഭിച്ച ഇന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ ദൈവവചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 28 वर्सेस 1. हम जल्दी से देखेंगे बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 28 वर्सेस 1. 28वें अध्याय का पहले आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे. ആവർത്തന പുസ്തകം 28:1 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും. Amen. Praise the Lord. आज के दिन यदि परमेश्वर की आवाजों को हम सुनने के लिए तैयार हो जाए तो मैं पूरे पृथ्वी के ऊपर तुम्हें मैं अनुग्रह करने वाला हूं. ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും. कल जो हो गया उसके बारे में नहीं, लेकिन आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. परमेश्वर कहता है कि आज मैं जिस बातों का आज्ञा देता हूं उसे यदि तुम मानने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें अनुग्रह करने वाला हूं. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ പ്രമാണിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. और उसके पहले आयत से लेकर 14th आयत तक परमेश्वर की कल्पना किस प्रकार मानना है, उस प्रकार यदि हम मानेंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह किस प्रकार हमारी जिंदगी में होगा, पूरा घटनाएं वहां पर बताया गया है. 28-ാം അധ്യായത്തിന് 1 മുതൽ 14 വരെ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം അനുസരിക്കേണ്ടതുമായ, അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന
അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. उसके 14th आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे. 14-ാം വാക്യം, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ യാതൊന്നെങ്കിലും വിട്ട് അന്യദൈവങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സേവിപ്പാൻ നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. मैं आज तुम्हें देने वाला आज्ञा से आए या दाए कभी भी मुड़ने के लिए तैयार नहीं होना. ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. आमीन. और अगले 15वें आयत भी हम देखेंगे. എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപമൊക്കെ നിനക്ക് വന്നു ഭവിക്കും. हालेलुया. आज मैं तुमसे कहने वाले इस आज्ञाओं को, इस बातों को यदि तुम मानने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में श्राप हो सकता है करके परमेश्वर उनको आमीन आमीन आलोचना दे रहा है. ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നീ പ്രമാണിക്കാഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാപങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുമെന്നും വചനം പറയുന്നു. हालेलुया. एक भाग में हम सुनते हैं कि आज्ञाएं मानने के लिए तैयार है तो परमेश्वर में अनुग्रह करेगा. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. यदि ना माने तो उसका आमीन कॉन्सिक्वेंसेस भी आमीन श्राप के द्वारा होने वाला है. എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകും. हम कहते हैं कि पास्टर आमीन हम मान तो नहीं पाते लेकिन हम कभी उल्लंघन नहीं करते हैं. നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാം പ്രമാണിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ തെറ്റിക്കുന്നുമില്ല. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर कहता है आमीन उल्लंघन करना के बात से भी ज्यादा कठोर है कि हम यदि नहीं मानेंगे तो उसका पनिशमेंट जरूर मिलता है. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൽപ്പനകൾ തെറ്റിക്കുന്നില്ല, ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത്. हालेलुया. जो करना है यदि हम ना करें तो उसका पनिशमेंट कुछ और भी है. ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന് ശിക്ഷ വലുതായിരിക്കും. हालेलुया. प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से कहा है, यदि प्रार्थना ना करे तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना ना करना भी पनिशमेंट है. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? हालेलुया. प्रार्थना ना करना भी उल्लंघन करने वाला आमीन बात है. പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതവും നമ്മൾ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവിതമാണ്. We are disobeying God. वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाला अनुभव में जरूर परमेश्वर की पनिशमेंट से होकर जाना पड़ता है. കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരും. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, टू एज्ड स्वॉर्ड है. इसके लिए हालेलुया हमें अनुग्रह भी कर सकता है, हमें पनिशमेंट भी दे सकता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളാണ്, അത് അനുഗ്രഹവും ആമേൻ ശിക്ഷയും തരുന്നതാണ്. जो मानते हैं उनको अनुग्रह के ओर बदल देता है. അത് പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. यदि नहीं मानेंगे तो उसका पनिशमेंट भी मिलता है. അതിനെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. इसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को आज ये मैंने कहा हुआ बातों को यदि माने तो तुम अनुग्रह पाएंगे करके कहता है. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കുക. लेकिन उसे सुनने वाला एक आदत हमारे अंदर डालना बहुत जरूरी है. എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 3रे आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे. यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 3रे आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം, അവന് വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു, ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, തന്റെ ആടുകളെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു, തനിക്കുള്ളവയൊക്കെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു, ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദമറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. हालेलुया. भेड़ बकरियां आमीन उसके मालिक की आवाज समझ पाते हैं, ആടുകൾ അവരുടെ ഇടയന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നു. क्योंकि वो सुनने का आदत है. इसके लिए आमीन मेरा मालिक मुझे बुला रहा है करके वो समझ पा रहा है. അതിന് സ്ഥിരമായ ഇടയന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ശീലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയൻ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. चरवाहा जब एक स्पेसिफिक आवाज बनाता है तब सारे भेड़ बकरियां उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है. ഇടയൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആടുകളെല്ലാം അവന്റെ പുറകെ അതിനായി അനുഗമിക്കും. हालेलुया. फिलिस्तियों के उस आमीन पहाड़ों में
बहुत सारे चरवाहों को हम देखते हैं. ഈ മലഞ്ചെരുവുകളിലെല്ലാം അനേകം ഇടയന്മാരെയും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് കാണാം. हालेलुया. और जो चरवाहा के साथ जो भेड़ बकरियां हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक आवाज ये चरवाहा बनाते हैं. ഈ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇടയന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. जैसे ही उस आवाज बनाते हैं तो अपने अपने भेड़ बकरियां जानते हैं कि मेरा चरवाहा ने मुझे बुलाया है, समझते हुए उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं. അത്രയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കും അവരുടെ ഇടയന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്ന ആ കൂട്ടം ആടുകൾ അതേ ഇടയന്റെ അടുക്കലേക്ക് അനുഗമിക്കും. हालेलुया. और एक व्यक्ति के साथ शायद 100 या 200 भेड़ बकरियां रहता है. ഒരു ഇടയന്റെ അടുത്ത് 100 100-ലധികമോ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ കാണും. एक एक के पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ഓരോ ആടിന്റെയും പുറകെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. लेकिन सारे भेड़ बकरियां चरवाहे शायद एक ही जगह पे आकर उनको अच्छे अच्छे तराई में लेकर जाकर अच्छा चरवाहा अच्छा भोजन खिलाते हैं. ഓരോ ആടിനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കൂട്ടം കൂട്ടമായി നല്ല നല്ല മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ ആ ഇടയൻ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്ന് ആഹാരം നൽകും. और उस जगह से जब अगले जगह की ओर जब जाना है, चरवाहा एक अलग प्रकार की आवाज बनाता है. അവിടെ നിന്ന് മാറി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇടയൻ അതിനുള്ള അടയാളമായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. तब अपने भेड़ बकरियां उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है. തന്റെ സ്വന്തമായ ആടുകൾ മാത്രം തന്നെ അനുഗമിക്കും. और वो चरवाहा हालेलुया उसके आगे आगे चलते हैं, भेड़ बकरियां उसके पीछे पीछे चलते हैं. ഇടയൻ മുന്നോട്ട് പോകും, ആടുകൾ തന്റെ പുറകെ അനുഗമിക്കും. और यदि सोचकर देखिएगा, दूसरा एक चरवाहा आवाज बनाने का कोशिश करेगा तो ये भेड़ बकरियां उन्हें माइंड भी नहीं देता है. എന്നാൽ നാം ചിന്തിക്കുക, അവിടെ വേറെയും ഇടയന്മാരും ആടുകളും ഒക്കെയുണ്ട്. ആ ഇടയൻ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ഈ ഇടയന്റെ ആടുകൾ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല. हालेलुया. क्योंकि उन्हें पता है कि उसका चरवाहा ने नहीं बुलाया है. കാരണം അവർക്കറിയാം അവന്റെ ഇടയൻ അല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. उन्हें सुनने का आदत है, इसके लिए अपने चरवाहा जब बुलाता है तब उस चरवाहा का पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं. ആ ആടുകൾക്ക് നിരന്തരമായി ഇടയന്റെ ശബ്ദം പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കറിയാം അവരുടെ ഇടയൻ അല്ല വിളിച്ചത്. हमारा परमेश्वर हमसे बातें करने वाला, वो आवाज सुनने का आदत यदि हमें है तो ही मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है करके वो दृढ़ता हमें हो सकता है. നമ്മുടെ ഇടയന്റെ ശബ്ദം നിരന്തരമായി നാം കേട്ട് ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. हम गाते हैं कि പേർ വിളിക്കുന്ന നാളിൽ എൻ പേരും വിളിക്കും. हालेलुया. मेरा नाम जब पुकारा जाएगा तब मेरा भी नाम पुकारा जाएंगे करके हम जरूर गाते हैं. നാം ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്, പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും എന്ന് നമ്മൾ പാടുന്നവരാ. लेकिन हमें सुनने का आदत है तो ही मेरा नाम ही पुकारा जा रहा है करके हम पहचान पाएंगे. എന്നാൽ നിരന്തരമായി ആ ശീലം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്നും ആ നാളിൽ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. नहीं तो जिजो करके बोलेंगे तो बहुत सारे जिजो यहाँ पर होगा. എന്നാൽ അന്ന് ജിജോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ജിജോകൾ അന്ന് കാണും. हालेलुया. पिछले दिन हमारे चर्च में गेस्ट पास्टर आया. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരു അതിഥിയായി പാസ്റ്റർ വന്നു. उनका नाम भी जिजो जॉर्ज है. തന്റെ പേരും ജിജോ ജോർജ് എന്നായിരുന്നു. मैंने मेरा चर्च के ग्रुप में डाला, वी हैव ए स्पेशल गेस्ट टुडे, उनका नाम पास्टर जिजो जॉर्ज है. ഞാൻ ചർച്ചിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടു, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, തന്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ജിജോ ജോർജ്. मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला कि केरला से वो आ रहा है. ഞാൻ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതി ചേർത്തു കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. और उनका स्पेलिंग JIJO करके मैंने डाला था. തന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് JIJO എന്നാണ്. हमारा एक विश्वासी ने मुझे फोन करके पूछा, पास्टर आपका नाम क्यों उसके अंदर डाला है? ഒരു വിശ്വാസി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ പേര് പിന്നെ എന്തിനാ എഴുതിയത്? मैंने बोला कि वो मेरा नाम नहीं है, इसके लिए मैंने केरला करके वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया था. അതെന്റെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കേരള എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. तब उन्होंने वो दोबारा पढ़ के मुझसे पूछा कि पास्टर ये अभी ओरिजिनल जिजो आ रहा है. ആ വ്യക്തി ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ജിജോ വരുന്നുണ്ട്. क्योंकि वो स्पेलिंग JIJO है, इसके लिए ओरिजिनल जिजो वही है
करके वे बोलने के लिए तैयार हो गए। താൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായ ജിജോ ആയത്, തന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് JIJO ആണല്ലോ. हालांकि क्योंकि मेरा स्पेलिंग GEGO है तो हमें वो बोलता है कि केरला से अभी ओरिजिनल वाला जीजो आ रहा है। എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് GEGO ആയതുകൊണ്ട് താൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ജിജോ വരുന്നത്. हमें स्वर्ग से जब परमेश्वर जीजो करके बुलाएंगे तो बहुत सारे जीजो हो यहाँ पर रहेगा। ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജിജോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജിജോകളുണ്ട്. लेकिन मुझे यदि सुनने वाला आदत है तो ही पता चलेगा कि मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है। എന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. उसी अध्याय का 26th आयत की ओर भी हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे। അതേ അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യം, നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായികയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. हालेलुया, मेरे भेड़ मेरे आवाज सुनते हैं। എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर की आवाज निरंतर सुन पा रहे हैं? നാം ദൈവ ശബ്ദം നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവരാണ്. हमें पढ़े हुए उस भजन संहिता की ओर हम लौट कर आएंगे, उसके 8वें आयत की ओर, 8 और 9 आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे। വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 8-9 വാക്യങ്ങൾ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ മെരീബയിലെ പോലെയും മരുഭൂമിയിൽ മസാ നാളിനെ പോലെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, എന്റെ പ്രവൃത്തി അവർ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധന ചെയ്തു. हालेलुया, आपके पूर्व पिताओं ने सारे अद्भुत बातों को देखा, फिर भी वे परमेश्वर को परखने के लिए तैयार हो गया। നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ എന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ടും അവർ എന്നെ ശോധന ചെയ്തു. Book of Exodus chapter 17 verses 1 and 2. हालेलुया, निर्गमन की किताब उसके 17वें अध्याय के 1 और 2 आयतों की ओर हमारे ध्यान जल्दी से हम लेकर പുറപ്പാട് आएंगे। 17-ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, അനന്തരം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സംഘമെല്ലാം സീൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രയാണങ്ങളിൽ റഫദീമിലെത്തി പാളയമിറങ്ങി. അവിടെ ജനത്തിന് കുടിപ്പാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജനം മോശയോട്, ഞങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം തരിക എന്ന് കലഹിച്ചു പറഞ്ഞതിന് മോശ അവരോട്, നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തിനു കലഹിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. आप यहोवा को परीक्षा क्यों कर रहे हैं करके मूसा अपने लोगों से पूछ रहा നിങ്ങൾ है। യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് മോശ ജനത്തോട് ചോദിച്ചു. वे मूसा के खिलाफ कुटकुटाने लगा करके वहां पर बताया गया है। ജനം മോശയ്ക്ക് നേരെ പിറുപിറുത്തു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. 3 दिन पहले लाल समुद्र पार करवा के परमेश्वर ने लेकर आया था। 3 ദിവസം മുമ്പ് ചെങ്കടൽ കടന്നു വന്നവരാ. बड़े कठोर अनुभवों के बीच में परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करते हुए सूखे जमीन से उन्हें लेकर आया था। വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ചെങ്കടൽ പിളർന്ന് ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ ജനത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാ. फिर भी अब जब पानी नहीं है बोलकर परमेश्वर के खिलाफ वे कुड़कुड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പിറുപിറുക്കുന്ന जिस ജനം. परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है, आगे भी चलाने के लिए विश्वासी योग्य है करके समझ नहीं पा रहे हैं वे लोग। ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ ദൈവം എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ജനം. never doubt God। परमेश्वर को कभी भी हालेलुया हम प्रेज लॉर्ड शक के साथ ना देखिएगा। परमेश्वर जिस परमेश्वर में आज तक लेकर आया है, आगे भी वो चलाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। നാം ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ ദൈവം, ഇന്ന് വരെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം മുന്നോട്ട് നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. जल्दी से 1-2 आयतों को और जल्दी से हम पढ़ेंगे, समय समाप्त हो रहा है। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 15। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 15 जल्दी से हम देखेंगे। ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു. നിങ്ങൾ മസായിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുത്. हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जिस प्रकार आपने परमेश्वर को परखे थे, वैसा तुम आज परमेश्वर को ना परखे। മസായിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുത്. हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। നമുക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയവുമായി നാം ദൈവം മുമ്പാകെ ഇരിക്കണം. परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर ദൈവം है। നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം. वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर। അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം. मैं सोचने से भी बढ़कर मेरे लिए इंतजाम करने वाला ഞാൻ परमेश्वर है। ചിന്തിക്കുന്നതിലുപരിയായി എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം. नए नियम में भी हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों के पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 9वें आयत की ओर हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे। 1 कुरिन्थियों के पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 9वें आयत की ओर ध्यान हम लेकर आएंगे।
1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം, അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്ത് സംഹാരിയാൽ നശിച്ചു പോയതുപോലെ നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കരുത്. हालेलुया। जिस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुटकुटाया, वैसा परमेश्वर के खिलाफ हम कुटकुटाने ना पाए। നാം ചിലർ പിറുപിറുത്ത് സംഹാരിയാൽ നശിച്ചു പോയതുപോലെ നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കരുത്. हालेलुया। कारण है हमें वो चेतावनी दे रहा है कि उनको ऐसा वे करने के कारण वे उसी मरुभूमि में वो खत्म हो गए. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിമിത്തം സർപ്പങ്ങളാൽ നശിച്ചു പോയതുപോലെ മരുഭൂമിയിൽ നശിച്ചു പോയതുപോലെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കും. परमेश्वर को यदि हम परख रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ यदि हम कुटकुटा रहे हैं, यात्रा के बीच हालेलुया खत्म हो जाएगा, वायदा तक हम पहुंच नहीं पाएंगे. നാം കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ച് കർത്താവിന് വിരോധമായി പിറുപിറുക്കുന്നവരായി തീർന്നാൽ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾക്ക് തീർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, മരുഭൂമിയിൽ നാം നശിച്ചു പോകും. पौलुस कहता है कि उन्हें ऐसा घटना हुआ था, इसके लिए आपकी जिंदगी में ऐसा ना होए, इसके लिए बड़े सावधानी के साथ हमारे जिंदगी में बिताना जरूरी है. പൗലോസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിപ്പിൻ. इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके दूसरे आयत की ओर भी हमारे ध्यान हम लेकर आएंगे. इब्रानियों के पत्री उसके 4 अध्याय उसके दूसरे आयत की ओर. എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം, അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു, എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായക കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല. हमारे जैसे विश्वासी लोग थे वे, लेकिन सुना हुआ वचन उनके अंदर प्रभाव नहीं लाया, इसके लिए उनके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ. നമ്മളെ പോലെ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാണ് അവരെങ്കിലും വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായക കൊണ്ട് വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല. सुनने वाला वचन हमारे अंदर वो बदलावट लाना जरूरी है. കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആമേൻ അത് പ്രയോജനമായി തീരണം. हम खाने वाला खाना सलाइवे के साथ मिक्स होकर अंदर जाकर डाइजेशन होता है और वो हमारे शरीर में एनर्जी बन जाता है. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ തുപ്പലുമായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിനകത്ത് അത് ദഹനം നടന്ന് പ്രയോജനമുള്ളതായി മാറുന്നു. हालेलुया। मेरे हाथ को जो एनर्जी चाहिए वो हाथ में पहुंचता है. നമ്മളുടെ കൈകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം അത് നൽകും. मेरे सिर में जो एनर्जी चाहिए वो सिर में पहुंचता है. അത് തലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഊർജമായി അത് അവിടെ എത്തും. मेरा शरीर में जहां कहीं भी एनर्जी चाहिए वहां की और वो एनर्जी सप्लाई होता है. हम एनर्जी नहीं खा रहे हैं, बल्कि खाने वाला खाना थूक के साथ मिलकर डाइजेशन होकर वो एनर्जी सप्लाई हो रहा है. നമ്മൾ ആരും ഊർജമായി കഴിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ അത് ഊർജമായി അതിനാവശ്യമായത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. हम सुनने वाला वचन वो हमारे अंदर क्रिया होना जरूरी है और वो विश्वास की ओर वो उत्पन्न होता है. നാം കേൾക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ വിടുതൽ ഉണ്ടാകും. यदि वो हमारे अंदर क्रिया नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डाइजेशन नहीं होगा. यदि डाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, അതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നടന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? आप खाने वाला खाना यदि डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? मुझे मेरे हिसाब से यदि डायरिया होगा नहीं तो वॉमिटिंग होगा. എന്റെ പരിചയം അനുസരിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ഛർദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വയറിളകും. आपको कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अवस्था वैसा है. എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടേത് എനിക്കറിയത്തില്ല. खाने वाला खाना सही प्रकार डाइजेशन नहीं हुआ था, ये 2 प्रकार में वो बाहर आ जाएगा. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 2 വിധത്തിൽ അത് പുറത്തു പോകും. सुनने वाला वचन हमारे अंदर प्रभाव लाना बहुत जरूरी നമ്മൾ है. കേൾക്കുന്ന വചനം ജീവിതത്തിൽ അത് നല്ല പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടാകും. वो हमारे अंदर विश्वास की ओर कन्वर्ट होना शुरू होता അത് है. വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം. वो मैं नहीं कह रहा हूं कि इब्रानियों के पत्र लिखने वाला कहता है कि वो विश्वास की ओर वो उत्पन्न हो रहा है. എബ്രായ ലേഖനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം. लेकिन जब वो विश्वास की ओर नहीं हो रहा है तो वो अलग प्रकार जिंदगी से बाहर आना शुरू होता है. അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായികയാൽ അവർക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്തതായി പോയി. वो इन दिनों में हम सोशल मीडिया में देखते हैं मसीह लोग ही मसीह लोगों के खिलाफ
कीचड़ फेंक रहा है। അതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദൈവജനം തന്നെ ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായ പ്രചരണങ്ങളാണ്. फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी देखो, परमेश्वर का लोग ही परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बातें करने के लिए शुरू हो रहा है। നമ്മൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം തന്നെ ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി ചെളിവാരി എറിയുക. सुनने वाला वचन अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, वो विश्वास की ओर नहीं बदल रहा है, बल्कि उनके अंदर शक होने के कारण गलत तरीके से वो बाहर आ रहा है। കേൾക്കുന്ന വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനകത്ത് സംശയമുണ്ടാകുന്നു. അവർ തെറ്റായ രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. हालेलुया। एक और आयत पढ़ के मैं उस भाग को समाप्त करना चाहूंगा। ഒരു വചനം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ याकूब की അവസാനിപ്പിക്കാം. पत्री पहले अध्याय उसके 5वीं आयत भी हम पढ़ेंगे और उस भाग को हम समाप्त करेंगे। യാക്കോബ് 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നെങ്കിൽ ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായി ദൈവത്തോട് യാചിക്ക, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ അവൻ ഒന്നും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കണം. സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ചു അലയുന്ന കടൽ തിരയ്ക്ക് സമൻ. हालेलुया। किसी भी बातों में हम शक ना करें, बल्कि विश्वास के साथ यदि हम परमेश्वर से मांगने के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर वो देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। നാം ഒന്നിലും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോട് ദൈവത്തോട് യാചിച്ചാൽ ദൈവം അത് ചെയ്തു തരും. यदि हम परमेश्वर से मांगना भी चाहते हैं और फिर हमारे अंदर शक भी हो रहा है, तो हम उस तूफान में उलझने वाले उस जहाज के समान हो जाएंगे। നമ്മൾക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട്, നാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ നാം സംശയിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ നാം കാറ്റടിച്ചുലയുന്ന കടൽ തിരയോട് തുല്യരാണ്. क्या परमेश्वर मेरे लिए करके देगा? क्या परमेश्वर मुझे चंगाई देगा? क्या परमेश्वर मुझे चलाएगा? वो शक के साथ हम बैठेंगे तो उस तूफान में उलझने वाले जहाज के समान हमारी जिंदगी हो जाएगा। ദൈവം ചെയ്യുമോ, ഇത് നടക്കുമോ, ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ ഉലയുന്ന കടൽ തിരയോട് നമ്മൾ സദൃശരാകും. यदि ऐसा नहीं होना है तो सुनने वाला वचन हमारे अंदर विश्वास की ओर बदलना जरूरी है। അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം. आमीन। यदि ऐसा होना है, हमसे बातें करने वाला हमारा ही चरवाहा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ആ ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ ഇടയന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. हालेलुया। और सुनने वाला वचन, आज हम सुनने वाला वचन, हालेलुया, हमारे हृदयों को कठोर नहीं बल्कि उसकी अगुवाई के अनुसार चलने के लिए हमें तैयार करना जरूरी है। ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവ ശബ്ദം, ആമേൻ, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും കഠിനമാക്കുവാനല്ല, ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനെ അനുസരിക്കുവാൻ മുഖാന്തരമാകട്ടെ. If you hear the voice, यदि आप सुने तो वो अनुग्रह की ओर बदल जाएगा। അവന്റെ കൽപ്പനകൾ കേട്ടനുസരിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹമാകും. यदि हम डिसोबे करें, यदि हम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो श्राप की ओर बदल जाता है। കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചാൽ അത് ശാപമായി മാറും. इसके लिए सुनने वाले करने के लिए तैयार हो जाए। അതുകൊണ്ട് കേട്ടത് അനുസരിക്കാൻ ഒരുങ്ങാം. इस वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको अनुग्रह और आशीषों से भरने पाए, ऐसे अवसर और अनुमति दिया। परमेश्वर की आदरणीय दासों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह और आशीषों से भरने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू।